वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चबर छत्र तख्तां दे मालक शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी पावन हजूरी विच दूरों नेड़ेों चल करके शाम दे दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। अज महान वडभागा दिवस है समुची मनुखता दे वास्ते। जिथे सनातन मत हिंदू धर्म दे वीर अज दे दिन नूं दिवाली कह के पूजा करते हैं। उन्हां दे मत दे मुताबक अज लक्ष्मी का दिन है, माया की पूजा का दिन है। सिख पंथ विच सिख कौम दे विच लक्ष्मी की पैसे की पूजा की कोई थां नहीं। इस धर्म विच केवल पूजा अकाल दी है, परचा शब्द दा ते दीदार खालसे दा। पर खालसा पंथ इस दिन नूं बंदी छोड़ दिवस के नाम नाल जानदा है। जिथे सनातन मत दे विच रामचंद्र जी 14 सालां दा बनवास कट के वापस अयोध्यापुरी आए, इथों दे लोकां ने उन्हां दे आउण दी खुशी दे विच दीपमाला कीती, देसी घिओ दे दीवे जगाए। पर जे सिख धर्म दे विच दिवाली दी कोई थां नहीं, फिर सिख मनाउंदे क्यों नहीं? अज दे दिन गुरु घर सजे हुए आ, देसी घिओ दे दीवे, लाइटां, कैंडल चल रही हैं। जिथे सनातन मत का त्योहार दिवाली आ, उत्थे सिख पंथ विच बंदी छोड़ दिवस भी एक अलौकिक घटना है। इस घटना का पिछोकड़ शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव पातशाह जी नाल जुड़दा है। अज संगतां दा हुक्म सी दिवाली के दिन ते विचार सुनाई जाए, क्योंकि आपां समा बहुत थोड़ा लेना। शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव महाराज तत्तियां तवियां ते बैठे शहादत का जाम पीता है। ये पिछे कला चंदू पापी इन्वॉल्व नहीं, समय की हुकूमत जहांगीर बादशाह भी ये पाप कर चुके हैं। उन्हें अपनी जिंदगी की किताब दे विच लिखिया, जिहदा नाम है तुझ के जहांगीरी। भी गुरु अर्जन देव पातशाह का धर्म मैनू चंगा नहीं लगता क्यों नहीं सी? क्योंकि उहदे वजीर मंत्री सलाहकार गुरु घर दे निंदक सी। भावे के घटना के समय जहांगीर बादशाह बड़ी साजिश के तहत आप कश्मीर चला गया। चंदू पापी ने पाप कमाया। जदों इस गल का एहसास समय के बादशाह नूं होया ना जहांगीर, उहदे मन विच बड़ा पछतावा है, डर भी बहुत है। पता लगे है मीरी पीरी दे मालिक गुरु हरगोबिंद साहब जी तखत ते बैठे ने, फौजां दी भर्ती करदे आ। अकाल बूंगे नाम का तख्त बनाया उन्होंने।
सिरां ते दस्तारां ने, हत्थां विच तलवारां ने, घोड़े दीयां सवारियां ने। किते ना किते दिल्ली दरबार तक इस गल दी भिणक लगी। समय दे बादशाह ने गुरु घर दे नाल पैचअप करना चाहिया। जहांगीर गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के पास बड़ियां चिट्ठियां, बड़े खत भेजे, महाराज असीं मिलना चाहुंदे हां, किरपा करके आओ। इस मुलाकात दे विच चल के आया सी वजीर खान। वजीर खान उस वेले दा बहुत वड्डा अहुदेदार सी देश दा, भारत दा, पर गुरु नानक दे घर दा श्रद्धालु भी सी। सतगुरां नूं आके बेनती कीती, महाराज समय दा बादशाह आप जी नूं दिल्ली विच मिलना चाहुंदा है, मुलाकात करनी चाहुंदा है। गुरु साहब कहंदे तुसीं चलो, असीं भी आए। अंतरजामी प्रीतम प्यारे गुरु हरगोबिंद साहब जी संगतां ते फौजां दे जथे दे समेत दिल्ली वल कूच कीता, रवाना होए ने। जदों समय दे बादशाह नूं पता लग्या, वो दिल्ली शहर तो बाहर आप चल के आया आओ भगत करन वास्ते सतगुरां दी। पर इत्थे सिख धर्म अज राजनीति भी बराबर रख रहे हैं, क्योंकि मेरी अते पीरी का सिद्धांत मेरे पातशाह ने बख्शिया, धर्म सदा ऊंचा है, राजनीति नीवी है। अफसोस अज राजनीति उच्ची हो गई ते धर्म पैरों च रखिया होया। इस तो वध के साडे लिए कोई दुखांत नहीं हो सकता। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे नाल मुलाकात हुई। सतगुरां ने दिल्ली तो बाहर बाहर डेरा कीता। एक दूजे बारे जानिया गया। समय दा बादशाह सतगुरां दी बड़ी आओ भगत करदा, क्योंकि अंदर पाप जो कीता उहदा पश्चाताप करना चाहुंदा है, पर वो परखना भी चाहुंदा सी ये किन्ने क मालक ने जोड़दे। शेर का शिकार खेडण वास्ते सतगुरां दे नाल गया। आखिरकार राजे दे सिपाही शेर का शिकार करते करते हंभ के गोलियां चला के जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह जी वाल इशारा किया, साहब कहंदे जा साडा सिख भेज दिओ, जा असीं चलदे हां। गुरु पातशाह जी आप उतरे ने, बब्बर शेर नूं ढाल ते लैके तलवार नाल दो फाड़ करके सुट दिता। बादशाह बड़ा खुश होया। हुण सतगुरां दी मुलाकात तो बाद समय दा राजा शहनशाह प्रेम करदा है गुरु हरगोबिंद साहब जियां नाल, पर चंदू दीवान जिन्हें एडा वड्डा पाप कमाया सी, उहदे ढिड विच पीड़ पैनी शुरू हो गई भी इन्हां दोनां दी मित्रता मेरी जिंदगी दा नुकसान है। क्योंकि राजे महाराजिਆਂ का कोई एतबार थोड़ी है, इन्हां दी कोई जुबान थोड़ा होंदी है। बेजुबान बंदा ही राजनीतिक बनता है ते अपराधी बंदा ही राजा महाराजा बनता है। चंदू नूं फिक्र पिया भी बेशक मैं दीवान हाँ, राजे दे हुक्मां नाल मैं सारा कुछ कीता, पर गाज ते मेरे सिर डिगणी आ ना। क्योंकि गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने वचन किया सी, तख्त ते बैठ के जिस पापी ने पाप कमाया नक विच नकेल पाके, जिस लाहौर दे विच उहने साहिबां नूं शहीद कीता ना, उसे गली विच कुत्ते वांग घड़ीसांगे। वो दिन दिसदे आ चंदू पापी। उन्हें बड़ियां कोशिशां कीतियां, किसे ना किसे तरीके द्वारा गुरु हरगोबिंद पातशाह ते बादशाह च दुफेड़ पाया जाए, दुविधा क्रिएट की जाए, पर वो किसी भी चाल विच कामयाब ना होया। बड़ियां नूं लालच दिते, बहुत बहुत कुछ लटाया, पर फिर हर पक्ष तो फिर उन्होंने पता सी भी जिहड़े राजे महाराजे होंदे आ ना, ये अंध विश्वासी होंदे आ। अज भी परख लो, चाहे वह नीलियां पग्गां वालियां नूं परखो, चिट्टियां नूं परख लो, हरियां वालियां नूं परख लो। जे ज्योतिषी ने कहता ना भी अज दे प्रोग्राम नूं रद्द कर दे, तू कुछ करना नहीं, तेरा नुकसान है, मजाल है कोई बाहर निकल जाए। पौना पौना किलो ते हत्थां ते फंमणियां बन्नी फिरदे, कहंदे राज करेगा खालसा। आ हाल है साडे पंजाबियां दा, कोई धर्म नहीं, कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं। हुण चंदू नूं पता सी भी राजा तांत्रिक लोगों तो बहुत डरदा है, क्योंकि हर बंदे दी कोई ना कोई खामी हुंदी है। उन्हें नजूमी खरीदे, पाप ज्योतिषी,
ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਡਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ 66 ਸਤੀ ਮਾਰੂ ਹੈ। 66 ਸਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾੜ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਦਾ, ਸਤੀ ਨਾਮ ਸੱਤ ਦਾ। ਵੀ 7.5 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਟੱਬਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ। ਬੇਗਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ੂਮੀ ਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾਤਾ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2 ਕਹਿ ਦੇਣ, 4 ਕਹਿ ਦੇਣ, 5 ਕਹਿ ਦੇਣ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸੱਚੀਓ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਬਈ ਤੇਰੇ ਜਜੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਨ ਤੇ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾੜੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਟੌਰ ਨਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 66 ਸਤੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲੀਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇ, 31,000 11,000 ਦਿਓ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਟਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਕੱਟੇ ਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਚੰਦੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਜਪ ਤਪ ਬੰਦਗੀ 40 ਦਿਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਬਲਾ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੱਭੋ। ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਕਾਠ, ਯੋਧੇ ਵੀ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੈ ਕੋਈ? ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਢੰਗ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰਦ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ। 52 ਦੇ 52 ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, 52 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਬਚਾਉਣੇ ਤਾਂ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮਰਦ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਚੰਦੂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ? ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਰੇ ਆ ਗਏ। ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੱਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਈਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿੱਤ। ਉਦੋਂ ਦਾ 100 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ 1 ਲੱਖ। ਕਰੰਸੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ 40 ਦਿਨ 41 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਰਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਬੈਰਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਹਵਾਲਾਤ। ਨਹੀਂ, ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਮਤਲਬ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਸੌਂ ਸਕਦਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ 41 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ।
ਪਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਲਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮਾਇਆ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੋਜਨ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। 3 ਸਿੱਖ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਸੀ ਵੀ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ। ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, 52 ਨੂੰ ਪਿੱਲਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮਰਦ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਛਕਣਾ ਛਕਾਉਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। 41 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਜੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰਦਾਸ ਜੇਲਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇਲਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਵੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਕਦੇ ਆਗਰੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਪਰ ਚੰਦੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਰਜ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮੈਂ ਆ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ। ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ ਪੀੜ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਾਹਰ, ਰਾਜਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਜ਼ੂਮੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾ ਕਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੌਂਦਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਬੈਠੋ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਵਹਿਮ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 67 ਆਊਗੀ। ਡਰੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੌਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਰਾਜਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ੂਮੀਏ ਕਹਿੰਦੇ 67 ਆਊਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਔਖੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਤੜਫੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 100 ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆਗਰਾ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀਆਂ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤੀ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2000 ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥਾ। ਇਹ ਗਲ ਵਿੱਚ ਢੋਲਕੀਆਂ ਨੇ, ਚਿਮਟੇ ਕੋੜੇ ਨੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਆ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀ। ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੜਨਗੇ ਗਲਣਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਰਨਗੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਧੂਰੇ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਭਰਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰੋ, ਜਾਓਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਵਰਨਾ ਆਪ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਡੇ ਬਲੀ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਛਠਮ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਚਨ, ਕਿਉਂ ਨੇ ਭਾਰੀ? ਬਚਨ ਕੀਤਾ 52 ਦੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਰਾਜਾ ਛੱਡੋ ਕੈਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਮਰਦ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਂ ਛੁਡਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਉਹ ਡਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੰਗ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋਊ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, 2-4 ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਛਡਾਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 52 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 4 ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਪੱਲੇ 4 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ, ਕੁੜਤਾ ਹੋਵੇ ਕੁੜਤੀ ਹੋਵੇ 4 ਹੀ ਪੱਲੇ ਬਣਦੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ 48-49 ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ 100-100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਭੋਜਨ ਚ ਮਿਲਾਓ, ਪਰ ਹਰਦਾਸ ਦਰੋਗਾ ਜੋ ਜੇਲਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਾ ਛਕਿਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਭੇਜੀ ਵੀ ਜੇ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੱਬ ਕਾਹਦਾ, ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਠੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਨਰਕ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਿਆ। 52 ਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਕੇਸ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਮਰਜ਼ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਸਵਾਇਆ 50 ਕਲੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ 52 ਕਲੀਆਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੈ ਹੀ 50 ਨੇ, 25 ਇੱਕ ਪਾਸੇ, 25 ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਲੀਆਂ, ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਦ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੈਦੀ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਟਰੈਪ ਚ ਆਪੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੀ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ 5 ਛਡਾ ਲੈਣਗੇ, 7 ਛਡਾ ਲੈਣਗੇ, 10 ਛਡਾ ਲੈਣਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 50 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਫੜ ਲਓ। 52 ਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ 50 ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਫੜ ਲਈ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। 50 ਚੱਲੇ 2 ਫਸ ਗਏ।
ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 52 ਦੇ 52 ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਮਰਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ, ਜੀਆਂਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਹੁਣ ਜੇ 50 ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਮਰਦ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, 50 ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਲੀਆਂ, 2 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅੰਦਰ ਚਲੋ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਚੋਲੇ ਤੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਉੱਤੇ ਤਣੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਤਣੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤਣੀਆਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਦੇ 2 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਈ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਮਰਦ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ, ਆਗਰੇ ਆ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ 52 ਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਲਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾ ਸਥਿਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਰਾਜਾ ਡਰੇ। ਪਰ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਆ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਰਦ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਖਿਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਕਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਡ ਕੇ ਸਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ, ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਖਿਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਰਾਜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਡਾਢਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਲਾਲਦੀਨ ਵਰਗੇ ਪੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਦੱਸਣਗੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਦ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਖਿਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਮਰਦ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੋਖੀ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਬਚਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਪਵਾਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਗਰਾ, ਜੋ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਆਗਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਚੌਂਕ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਦਿਵਸ। ਤੇ ਕੌਮ 'ਚ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਛਮੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜੇ। ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਛਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਗੂਗਲ ਪੇ ਤੇ,
ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਆਏ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਫੇਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੇ, ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਭਰਮ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਲੱਛਮੀ ਆਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਊਗੀ। ਲੱਛਮੀ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਬੜੀ ਲੱਛਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਤੇ, 958 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਤੇ ਲੱਛਮੀ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਵਾਲਾ ਕਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਓ, ਘਰੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਓ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਧ ਦੀ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਬਸੰਤ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਸਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਗਿਣਨ ਤੇ ਲੱਗੀਏ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪੁਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਆਨੰਦ ਆਵੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਤਰ